हेलो बच्चा लोगों केम छो मजा में। मारू नाम है अल्केश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। आज આપણે ધોરણ 11 સાયન્સ ગુજરાતી મીડિયમ વાળા બાળકો માટે જે ચેપ્ટર 3 છે સુરેખ પથ પર ગતિ એક હતી ગતિ એનો આજે ભાગ 5 લઈને આવ્યા છીએ। ભાગ 4 માં દોસ્તો આપણે ચર્ચા કરી હતી સરેરાશ ઝડપ શું છે અને સરેરાશ વેગ શું છે। નાની અમથી બાબત ફટાફટ લઈ લઈએ। સરેરાશ ઝડપ याद है कहीं? यस सर शू हतु? हाँ कपायेल अंतर छेद में लागतो समयगाळो है ने। ओके सरेराश वेग कीधुं होय तो एने बी वी वडे ज दर्शावाय छे पण छे शुं? हाँ स्थानांतर छेद में ए स्थानांतर करवा माटे लागतो समय। डन छे डन छे डन छे। आ आपणी चर्चाओ थई हती। तो चल बेटा आजा स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करें चलिए। आज हूँ सरेराश झड़प अने सरेराश वेगनी नानी नानी दाखलीओ चलाववानो छुं। आपणे वात थयेली छे दोस्त लास्ट लेक्चर में हूँ बोल्यो हतो कि जे अंतर अने स्थानांतर आ बंनेना आपणे बहु पुष्कळ दाखलाओ गण्या छे। पार्ट 3 में गण्या छे कि नथी गण्या? गण्या छे। बस एनी नीचे खाली ए जे जवाब है नीचे खाली समय लगाड़ी दईश तो जो स्थानांतर छेद में समय शू जवाब आपसे मने? सरेराश वेगनो जवाब आपवानो छे बेटा। अने अंतर अने समय शू जवाब आपवाना छे मने? सरेराश झपट आपवाना छे। सॉरी सरेराश झड़प आपवाना छे। बोल डन छे डन छे डन छे। चल स्टार्ट करिए। तू दाखलाओ साथे फेमिलियर थईश जो हूँ समझावुं कई रीते। जेम के एक माणस 3 मीटर आम जाय छे बराबर छे अने पछी 4 मीटर आम जाय छे बराबर छे अने सी आपी दो। तो पदार्थ ए थी बी थी सी जवामां 14 सेकंड समय लागे छे। पदार्थ बाळको देखाय छे बेटा अक्षर व्यवस्थित? ओके ए थी बी थी सी जवामां केटला 14 सेकंड समय लागे छे बराबर छे। तो सरेराश झड़प केटली? बोलो चलो सिंपल कॉन्सेप्ट आपू छुं सर। सरेराश झड़प एटले अंतर भाग्या समय। अंतर भाग्या समय। अंतर केटलुं छे? 3 अने आ 4 એટલે કેટલું થઈ ગયું? 7 થઈ ગયું। એની માટે સમય કેટલો લીધો? 14 એટલે 1/2 સોરી 1/2 એટલે 0.5 મીટર પર સેકન્ડ। 0.5 મીટર પર સેકન્ડ। બોલો આ જવાબ છે તમારો સરેરાશ ઝડપનો। કેટલું ઇઝી કામ કરી નાખ્યું છે। ડન કે નહીં? ડન ડન સર। તો અંતર શોધતા જ તાને ખાલી મેં સમય અંદર ઉમેરી દીધો છે। ઓકે स्थानांतर शोधवानी बात करूँ तो अहींथी निकळ्यो छे ने अहींया जाय छे तो स्थानांतर शुं थई गयुं खरेखर? आ स्थानांतर थयुं। तो बोलो आ स्थानांतर पायथागोरस मुजब केटलुं आवे? 5 मीटर आवे के ना आवे जोई लईए आरामथी, कोई उतावळ नथी। सरेराश वेग बराबर स्थानांतर भाग्या समय। स्थानांतर केटलुं छे? 5 छे पाक्कू ऑब्वियसली। अने समय तो केटलो लाग्यो छे? 14 छे। जे जवाब आवे मीटर प्रति सेकंड। बोलो कन्फर्म छे? कोई इश्यू थई रह्युं छे? समझण पड़ी रही छे के नहीं? तो आ रीते दोस्तों तमे अंतर अने स्थानांतरना जे दाखला गण्या छे बधा ज पार्ट 3 में ए बधा तमे बोलो झड़प अने वेगमां फेरवी शको छो। खाली त्यां मारे समयनो उल्लेख करवो पड़शे। जेम के नॉर्मल एकदम दाखलाओ लईए छे। कोई मोटी हाईफाई बातों नहीं करवानी। नॉर्मल दाखला लईशुं एमां तमारुं काम थई जशे। जेम के चलो 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 0 0 A B 5 0 અને 5 12 આ દાખલો છે। હું આમાં આ દાખલામાં તમને એવું કહું ભાઈ આ એ છે, આ ઓ છે અને આ બી છે। ડન છે।
આના યામ આપેલા છે મેં, આટલું આટલું અને આટલું, ઠીક છે. પદાર્થ O થી A જાય છે અને A થી B આવે છે. O થી A આવે છે ને A થી B જાય છે. તો અંતર કેટલું કાપ્યું? પહેલાં અંતર શોધી લઉં. એની માટે સમય કેટલો લાગે હું આપી દઉં. હા, લખી દઉં બાજુમાં. O થી A થી B માટે લાગતો સમય 10 સેકન્ડ છે. તો સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ શોધો. બોલો. ડન છે, ડન છે, ડન છે. ઓકે, ચલા જા. સરેરાશ ઝડપ શોધવા માટે તમારી જોડે અંતર હોય અને સમય હોય તો મેળ ખાય. ચલો અંતર શોધો. તો પહેલાં અંતર OA શોધવાનું છે પ્લસ AB શોધવાનું છે. આટલું અંતર છે કે નહીં? ઓકે સર, બરાબર કે નહીં? અંતર OA પ્લસ AB. ચલો ભાઈ, OA કઈ રીતે શોધશો તમે મને સમજાવી દો. કરેલું છે પાર્ટ 3 જોજો પહેલાં, પછી પાર્ટ 5માં આવજો તો વધારે સારું રહેશે. બોલો ભાઈ. OA 0 - 5 સ્ક્વેર પ્લસ 0 - 12 સ્ક્વેર. જે બાળકને આમાં ખબર નથી પડી, આ અંતર સૂત્રની વાત કરી રહ્યો છું. પાર્ટ 3માં મેં ચલાવ્યું છે. આ 25 આ પ્લસ 144 એટલે રૂટમાં 169 એટલે OA બરાબર 13 મીટર. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, યોર આન્સર ઇઝ 13 મીટર. OAનો જવાબ તમારો 13 મીટર આવી ગયો છે. કન્ફર્મ? હા, ચાલો, ઓકે, નો ઇશ્યુ. કન્ફર્મ છે, કન્ફર્મ. હવે AB શોધવું હોય તો, OA તો આવી ગયો છે તારો 13. AB શોધવું હોય તો બોલ, જાતે શોધીશ. જે જાતે શોધવું હોય ABનો જવાબ આવશે 0 ને 144. 5 - 5 0, 12 - 0 144 એટલે 12 આવશે. AB બરાબર 12 આવશે. કન્ફર્મ? જોઈ લેજે તારી રીતે તું. તો આ પ્લસ 12. ટોટલ અંતર કેટલું કાપ્યું? 25 મીટર. બોલ, કોઈ પ્રોબ્લેમ છે ભાઈ? AB કેવી રીતે લાવ્યો? 5 - 5નો સ્ક્વેર એટલે 0, 12 - 0નો સ્ક્વેર એટલે 144. 144નો વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 12 થાય. ઠીક છે, ઠીક છે દોસ્ત. તો આ અંતર આવી ગયું છે. કોંગ્રેટ્સ. હવે જો સરેરાશ ઝડપ શોધવી હોય તો અંતર ભાગ્યા સમય કેટલો લીધો છે? 10 સેકન્ડ. કટ અથવા તો 2.5 મીટર પર સેકન્ડ. આ તારી શું થઈ ગઈ? સરેરાશ ઝડપ. શું થઈ ગઈ? સરેરાશ ઝડપ. બોલ, ડન છે. કેટલું ઇઝીલી જઈ રહ્યા છે આપણે, બધું કરેલું છે દોસ્તો, એટલે ટેન્શનવાળી વાત નથી દોસ્તો. આ કેમ કરાવવાના આ તમારા ચોપડીમાં છે જ નહીં હો ને. ચોપડી સીધી બધી થિયરીઝ છે. એકાદ દાખલો ક્યાંક ભૂલે ભટકે છે, પણ આ રીતે આપણે બધા દાખલા વેરિએશનમાં લઈશું, તમારું માઇન્ડ ડેવલપ થશે અને પછી આગળના જે ચેપ્ટર છે 4થું ને 5મું, એમાં તમે ઇઝીલી જઈ શકશો, ઇઝીલી હો ને. એટલે ચાલો આ ચેપ્ટરમાં મહેનત કરી લો. કાઇનેમેટિક શરૂ થયું છે હે ને, તો આમાં મહેનત મિકેનિઝમ જે પોર્શન છે બધો એ તમારે આ બેઝ છે, સમજી લો. ચલો ઠીક છે, ઠીક છે, આગળ વધીએ લાઈફમાં. સરેરાશ વેગ શોધશો કે હું ગણાવું? સરેરાશ વેગ બરાબર સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય. તો સ્થાનાંતર કેટલું થશે બોલો? સર સ્થાનાંતર તો આ રહ્યું ને, એન્ડિંગમાં ક્યાં એને ઊભો રહ્યો? અહીંયા. સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી? અહીંયા નીકળ્યો અહીંયાથી, બરાબર છે. તો તમારું સ્થાનાંતર ફાઇનલી શું થયું ખબર છે? ફાઇનલ સ્થાનાંતર બોલો. આ રહ્યું સર. તો OB સ્થાનાંતર છે અને સમય તો 10 લાગ્યો જ છે. OB સ્થાનાંતર છે, કઈ રીતે શોધશો? શોધી લેશો. 0 - 5નો સ્ક્વેર, 0 - 0નો સ્ક્વેર એટલે 5. OB આવી ગયો 5/10. ટકાક ટક 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 0.5 મીટર પર સેકન્ડ. આટલો ફરક છે વેગ અને સ્થાનાંતરમાં. વેગનું મૂલ્ય હંમેશા ઝડપ જ હોય. વેગનું મૂલ્ય એ ઝડપ આપે છે. એટલું તમને ક્લિયર છે ને? ओके 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 चलो ठीक है ठीक है ठीक है. क्लियर हो रहा है बात क्लियर हो रही है. चलिए नॉर्मल बातें करेंगे. मैं दिशाओं वाला दाखला चलाया था, याद है તમને? हाँ. तो જુઓ, હું એમ કહું છું એક વ્યક્તિ
5 કિલોમીટર ઉત્તર દિશામાં ગયો તો બરાબર છે. ચલો થોડુંક લાંબુ કરી દઈએ. ઉત્તર દિશામાં ગયો. 12 કિલોમીટર પૂર્વ દિશામાં ગયો. ભાઈ ઉત્તર આમ હોય, હું આમ, તું વિડીયો આમ જોવે છે ને આમ, તો આ દિશામાં શું હશે? ઉત્તર. અને આમ વળીશ તો પૂર્વ ને, જમણા હાથે પૂર્વ આપણે વાત થયેલી છે. તો હા, અને પાછો દક્ષિણ દિશામાં 2 કિલોમીટર ચાલશે. છોડ ને, હવે ડાયરેક્ટ જવાબ લીધી. અહીંથી નીકળ્યો છે, અહીંયા જઈને ઊભો રહ્યો. છોડ, આટલો જ ઇઝી દાખલો ચલાવીએ. તો સ્થાનાંતર શોધો કેટલું થાય. પહેલાં તો આ સ્થાનાંતર કેટલું આવશે બોલ? 13 કિલોમીટર આવશે. કઈ રીતે સર? પાયથાગોરસ. એને સિમ્પલ નોર્મલ વાતો છે દોસ્તો, નોર્મલ વાતો છે. તો હું તને ખાલી આમાં સરેરાશ વેગ પૂછું તો સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય શું આવે? એટલે સરેરાશ વેગ કેટલો આવે? સ્થાનાંતર છેદમાં સમય. બોલ, સ્થાનાંતર કેટલું? 13. ધારો કે આ બધું કરવા માટે એને સમય લાગ્યો 10 કલાક. તો નીચે 10 કલાક. 1.3 કિલોમીટર પર આવર. બોલ, ચાલશે? કેટલા ઇઝી દાખલાઓ છે બોલ, સમજણ પડે છે કે નહીં? આ રીતના તમારા દાખલાઓ છે લાઈફમાં. ઠીક. બધા જ દાખલાઓ એકવાર પાછા રિપીટ થઈ ગયા તમારા દાખલા. હવે જેમ કે આ થોડોક અઘરો અને નવો દાખલો છે. હું સ્થાનાંતર કહી દઉં છું તને. સ્થાનાંતર x = 4t² + 2t + 1. તો t બરાબર 0 થી t બરાબર 3 સેકન્ડ માટે દરમિયાન સરેરાશ વેગ શોધો. બોલો, ચલો શું કરશો તમે? જણાવો મને. સહી બાળકો દેખાઈ રહ્યું છે? કમ્પ્લીટ ને? હા, ઓકે. ભાઈ સ્થાનાંતર છે મારી જોડે. આ વખતે સ્થાનાંતર છે ને, જુઓ, સમય સાથે બદલાઈ રહ્યું છે. સ્થાનાંતર સમય સાથે બદલાઈ રહ્યું છે. શું છે બોલો તું? પહેલો જ્યારે સમય હતો ને, પહેલો સમય 0 સેકન્ડે સ્થાનાંતર કેટલું હતું? તો ટીની કિંમત 0 મૂકી દે. તો કેટલું આવે સ્થાનાંતર? 1 મીટર. જ્યારે બીજો સમય હતો ને 3 સેકન્ડ, ત્યારે સ્થાનાંતર કેટલું છે? તો ટીની કિંમત મૂકી દે. 3 નો સ્ક્વેર 9, 9 ચોક 36 પ્લસ 3 દુ 6 પ્લસ 1 બરાબર છે. તો કેટલા થાય જવાબમાં? 36 ને 40 ને 43 મીટર થાય છે. કન્ફર્મ? હવે તને યાદ હોય તો સરેરાશ વેગ શોધવાની હું વાત કરું છું દોસ્ત. સરેરાશ વેગ શોધવાની વાત કરું છું. તો સરેરાશ વેગ તું કઈ રીતે શોધીશ મને જણાય. ચલ, चेयर पे बैठ जाता हूँ मैं. दिख रहा है बच्चों को? क्लियर है? चल भाई फटाफट सरेराश वेग शोधो. स्थानांतर x2 - x1 t2 - t1. x2 43 - 1 3 - 0. 43 - 1 कितना? हाँ सर ठीक है 42/3 3 × 3 3 चौक मीटर पर सेकंड તમારો જવાબ. બોલો કન્ફર્મ છે કે નહીં? કન્ફર્મ બોલ. આ રીતના દાખલાઓ છે. હું આવો જ એક દાખલો આપું છું, એનો જવાબ સરેરાશ વેગનો જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં લખજે તું. દાખલો આ છે. પ્રેક્ટિસ માટે x = 3t² + 2t + 1 + 4. તો t બરાબર 1 સેકન્ડથી t બરાબર 3 સેકન્ડ માટે સરેરાશ વેગ શોધો. આ ગાળાનો સરેરાશ વેગ શોધો, હે ને? આ 0 થી 3 સેકન્ડ દરમિયાન પદાર્થ દોડ્યો ને, તો એ દરમિયાન એનો સરેરાશ વેગ શું હતો એ શોધો. આ પ્રેક્ટિસ માટે છે દોસ્તો. કરજે જાતે. શું જવાબ આવે મને કહેજે. ડન છે બેટા? ચલો એક હજી દાખલા લઉં છું લેવલવાળા. 2 ઓકે, બોર્ડ ડ્રાઈવ થઈ ચૂક્યું છે. ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. આ છેલ્લો દાખલો આપણો યાદ છે? સ્થાનાંતર અને અંતર. આ ગોળામાં તો સાહેબ બહુ જબરદસ્ત લેવલના દાખલાઓ થયા હતા. શું વાત કરો છો? એ થી બી જવાનું છે, ટક 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 ચાલ મેરી ગાડી જવાનું છે. પછી સી સુધી જવાનું છે, પછી ડી સુધી જવાનું છે, પછી પાછું ફરીને એ પર આવવાનું છે.
યાદ હોય તો મેં ચલાવેલું છે એટલે આ ફરીથી ખોટો વિડીયો લાંબો થઈને કોઈ કામ કરવું નથી. એ થી બી જઈએ ને તો અંતર કેટલું આવતું હતું ખબર છે? બોલો કેટલું અંતર આવતું હતું? હા, વેરી ગુડ સર. ખૂણો ગુણ્યા ત્રિજ્યા. અહીંથી અહીંયા આવ્યા તમે, કેટલો ખૂણો બન્યો? π/2 અને ત્રિજ્યા કેટલી હતી? r. થઈ ગયું? ઓકે. સ્થાનાંતર કેટલું હતું સર? આ જે છે ને આ અંતર છે, સ્થાનાંતર તો આ છેલ્લું અને આ પહેલું અંતર, અરે આ છેલ્લું અને પહેલું સ્થાન એટલે આ સ્થાનાંતર કહેવાય. આ સ્થાનાંતર. તો જો આ ત્રિકોણ દેખાય છે, આ તો આ r છે અને આ બી r છે, તો આ કેટલું થઈ જાય? √2r. બધું જ પહેલાં પાર્ટ 3માં મેં સમજણ આપેલી છે, પ્લીઝ એ જોજો. ખોટો આમાં બાળકો કંટાળશે અને વત્તા બીજું કે ખોટો ટાઈમ પાસ થાય અને વિડીયો લાંબો થાય, હે ને? ચાલો. એ જ રીતે બધા અંતર અને સ્થાનાંતર લખી ચૂક્યો છું હું. જે બાળકોને જોવા એ જોઈ લેજો. હવે માન લો આવો દાખલો તમને પરીક્ષામાં આપે અને કઈ રીતે થોડુંક ફેરવે તમે જોજો, શાંતિથી નિહાળજો. નોર્મલ કહી દઉં તમને ખાલી. હું કહું છું 10 મીટર ત્રિજ્યા લીધી. 10 મીટર ત્રિજ્યા છે. ઓકે. એ થી બી જવામાં 10 સેકન્ડ લીધા. એ થી સી જવામાં 20 સેકન્ડ લીધા અને એ થી ડી જવામાં 30 સેકન્ડ લીધા અને ડી થી એ આવવામાં 40 સેકન્ડ લીધા. બરાબર? સમય આગો પાછો હોઈ શકે, ટેન્શન લેતા નહીં હો ને. હા, કટ ટુ કટ સમય હોવો જરૂરી નથી કે આમાં 10 સેકન્ડ છે તો આમાં જ 10 સેકન્ડ છે, આમાં બી 10 સેકન્ડ હોય, એવું કોઈ જરૂરી નથી. ખાલી એમને તમને યાદ રહે એટલા માટે મેં લીધું છે, દાખલો ફટાફટ પતી જાય એટલા માટે. ચાલો, એ થી બી ગયા, બરાબર છે? તો અંતર કેટલું આ વખતે? આ કેસમાં અંતર શું છે બોલો? ખટાક દઈને યાદ જ હોવું જોઈએ સાહેબ. π/2 તો એમનું એમ. ત્રિજ્યા કેટલી લીધી છે મેં? 10. થઈ ગયું 10. અને એમાં સમય કેટલો લાગ્યો છે? સમય લાગ્યો સાહેબ 10 સેકન્ડ છે ને? 10 સેકન્ડ. તો બોલો અંતર ભાગ્યા સમય, આ શેનો જવાબ આવી ગયો દોસ્તો? સરેરાશ ઝડપનો જવાબ આવી ગયો, મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ઠીક છે, પાઈની કિંમત 3.14 ને બધું મૂકીને તમે કરી શકો છો, કોઈ ઇશ્યુ નથી. સરેરાશ વેગ કહું તો તમારે સ્થાનાંતર છેદમાં સમય જોવાનું. સ્થાનાંતર કેટલું છે? √2. r કેટલો છે? 10. બરાબર કે નહીં? આ જો ઉપરથી જોઈને ખચાક દઈને જવાબ આવી જશે, બાકી તો વિચારતા જ રહી જશો. અને સમય લાગ્યો છે 10. ટાક √2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. સિમ્પલ છે બેટા આ કેસમાં. બોલો એક હવે શીખવાડી દઉં છું. સરેરાશ ઝપડ અંતર ભાગ્યા સમય. ભાઈ અંતર કેટલું? પાઈ. અને r, હા ત્રિજ્યા કેટલી? 10. એ થી સી જવાનું છે. એ થી સી ટોટલ કેટલો સમય લાગ્યો? 20 સેકન્ડ. તો સમય 20 સેકન્ડ. ખટખટ π/2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. બોલો ડન છે? ડન છે, ડન છે. ઓકે ચલો. પછી સરેરાશ વેગ કેટલો? સરેરાશ વેગ માટે સાહેબ 2 × r એટલે 10. અને સરેરાશ વેગ માટે નીચે સમય બી જોઈએ. સમય છે 20. કટ 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. સમજણ પડે છે ને પ્લીઝ? ચલો હું એવું કહું છું, એ થી ને ડી જવા માટે ધારી લો કે 50 સેકન્ડ લીધો સમય. અહીંયા કંઈક નવું સમય લઈશ. એ થી ને ડી જવા માટે 50 સેકન્ડ ટાઈમ લીધો. ચલો ફેરવી નાખ્યો. તો આમાં તમે સરેરાશ ઝડપ શું લઈ શકો બોલો? હું નોર્મલી જ દાખલાઓ ગણાવી રહ્યો છું, કારણ કે આ બધી જ બાબતો આપણે પહેલાં શીખેલા છીએ હો ને. 3π/2 × r કેટલું છે? 10. અને આ અંતર છે છેદમાં સમય કેટલો કહું છું? 50. ભાઈ તું શું ઈચ્છે છે? આવું લખું 3π/2 × 10. આ અંતર તો ફિક્સ છે ને કે દોસ્ત? આ બી શીખવાડું ક્યાંથી આવ્યું? એ થી ડી ગયા, યાદ છે? હા, પાર્ટ 3 જોઈ લે ને પ્લીઝ, તમારે આ ચર્ચા ના કરવી પડે. ભાઈ એ થી ડી ગયા, કેટલું ખૂણો કાપ્યો આપણે? π/2 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 3π/2. અને ત્રિજ્યા કેટલી હતી? r. ખૂણો ગુણ્યા ત્રિજ્યા એટલે અંતર આવી ગયું કે નહીં? હે ને? એ રીતે લાયા હતા આપણે. ઓકે ચલો. હા, હું ક્યાં હતો? તો 3π/2 × 10. ત્રિજ્યા 10 છે એટલે અંતર આવી ગયું. સમય કેટલો લીધો છે? 50 સેકન્ડ. તો છેદમાં 50 લખું કે ના લખું?
હવે દોસ્તો આ 50 ને અહીંયા લખો કે આની જોડે લખો, બધી બાબતો એક જ છે. 9મા ધોરણનું મેથ્સ છે. હા, ચાલ. તો મીંડી ગઈ 3π/10 મીટર પર સેકન્ડ. સરેરાશ વેગની વાત કરું તો સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય. સ્થાનાંતર કેટલું? √2 r એટલે 10. સમય કેટલો લાગ્યો છે? 50. કટ √2/5 મીટર પર સેકન્ડ. કન્ફર્મ છે? ઓકે. સરેરાશ ઝડપ બોલો 2π, અંતર કેટલું? r એટલે 10 મીટર. સમય કેટલો લીધો? ચલો ધારો કે a થી a જવામાં લીધેલો સમય 60 સેકન્ડ છે. ટોટલ સમય 60 સેકન્ડ છે. તો આ 60 કટ 2 π/3 મીટર પર સેકન્ડ. અને સરેરાશ વેગ 0. સ્થાનાંતર છેદમાં સમય, સ્થાનાંતર 0 એટલે સરેરાશ વેગ 0. બોલો, આ રીતનો આ દાખલો છે. આમાં તમે એક દાખલો ટ્વિસ્ટ કરીને લખી શકો છો. ચેન્જ કરી દેજો, 20 મીટર ત્રિજ્યા કરી દેજો. a થી b જવામાં 5 સેકન્ડ, a થી c જવામાં 15 સેકન્ડ, a થી d જવામાં 40 સેકન્ડ અને a થી a જવામાં 100 સેકન્ડ. બરાબર છે? આવું કંઈક છે, જોઈ લેજો તમે. સમય ભાઈ સેમ બી લઈ શકું છું હું, તમને સમજાવવા માટે અમે સમય અલગ અલગ લીધા છે. તમને નોલેજ આવે કે જો સરેરાશ ઝડપ શું છે અને સરેરાશ વેગ શું છે. બોલો ડન છે? બોલો તારા. સમય ખરેખર મારે સરખા જ લેવા જોઈએ બધામાં. એનું કારણ છે આગળ વર્તુળાકાર ગતિ ચલાવીશ ત્યારે તમને ખબર પડશે. ખરેખર સમય મારે સરખા જ લેવા જોઈએ અને તમે બી સરખા જ લેજો. ચલો, 5 સેકન્ડ ને, તો આ 10 સેકન્ડ. ચાલો, આ 15 સેકન્ડ અને આ 20 સેકન્ડ. આ રીતે સમય લેજો. આ 5, આ 10, આ 15 અને આ 20 સેકન્ડ સમય લેજો. કન્ફર્મ છે? કન્ફર્મ છે. ચલો, આમાં એકવાર સમયનો સુધારો કરી દઉં તો કે ચાલશે? પહેલામાં 10 સેકન્ડ લીધા હતા ને, બીજામાં ધારો કે 20, 30, 40. આવડશે જાતે કે હું ગણાવું? ચાલશે? બસ નીચે સમયનો ઉમેરો કરી એટલે સમય મૂકી દો ને, બધું સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગમાં ફેરવાઈ જશે. ડન છે? ચાલ, આ દાખલો જાતે ગણજે અને ડિફિકલ્ટી હોય તો કહેજે. ચાલ, છેલ્લો દાખલો. પદાર્થ a થી b જાય છે, તે માટે 10 સેકન્ડ સમય લે છે. તે માટે 10 સેકન્ડ સમય લે છે. કન્ફર્મ? ઓકે. તો બોલો, સરેરાશ વેગ શોધો. સરેરાશ ઝડપ નહીં, સરેરાશ વેગ શોધો. સરેરાશ વેગ શોધવું હોય દોસ્તો તો તમને ખબર છે, સરેરાશ વેગ શોધવું હોય તો શું જોઈએ તમારે? યસ સર, વી નો દેટ. સરેરાશ વેગ જોતું હોય તો સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય જોઈએ. સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય જોઈએ. બોલો ચલો, સ્થાનાંતર. આ તો સર અંતર છે, આ ભૂલી જાઓ. સ્થાનાંતર માટે દોસ્ત તારે અહીંયા જવું પડશે. અંતિમ પ્રારંભિક ખટાક આ છે. તો આ શોધવું પડશે તારે. આ મને ખબર છે સર. જો અહીંયા 60નો ખૂણો છે, 60નો ખૂણો છે. હા, અને આ બાજુ બી 10 છે ને આ બાજુ બી 10 છે. તો આ સામેની કેટલી થાય? 10 જ થાય. બોલ, ડન છે? ડન છે? ડન છે? તો બોલ, સ્થાનાંતર 10. સમય કેટલો લીધો છે? 10 સેકન્ડ. ખટાક 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. બોલ, ચાલશે? આટલો ઇઝી દાખલાઓ છે સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગના. ઇનફ છે? ઇનફ છે? બોર્ડની એટલે કે ચોપડીની તૈયારીઓ માટે આ ઇનફ છે. હવે એક દાખલો આપી દઉં છું. ફરીથી કીધું દોસ્તો, આ વર્તુળાકાર માર્ગ પર સેમ સમય લેજો. અહીંયા 5 સેકન્ડ છે તો 10 સેકન્ડ છે, 15 સેકન્ડ છે તો 20 સેકન્ડ છે. આમાં અલગ અલગ સમય એટલામાં લીધા તમને સમજાવવા માટે, ભાઈ કોઈ કારણ નહોતું. ચાલો, હું એક દાખલો આવો જ આપું છું સેમ તમને, સેમ કોપી. આ છે, પ્રેક્ટિસ કરજો. O થી A થી B જાય છે અને ફરીથી O પર જાય છે. તે માટે 20 સેકન્ડ સમય લે છે.
તો સરેરાશ ઝડપ શોધો. સરેરાશ ઝડપ શોધો. બરાબર છે. આ બધા અંતર શોધી લેજે તું અને પછી છેદમાં સમય મૂકી દેજે, તારો જવાબ આવી જશે. બોલ ડન છે. વિડીયો કેવો લાગ્યો પ્લીઝ ચોક્કસથી લખજો કમેન્ટ બોક્સમાં. અને બસ આવા નવા સારા વિડીયો લઈને આવીશ. ત્યાં સુધી જલસા કરો, ભણતા રહો અને મોજ કરતા રહો. થેન્ક યુ વેરી મચ.